બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસની લાલ આંખ। ગઈકાલે પાલનપુર હાઈવે વિસ્તારમાં આતંક મચાવ્યો હતો। અસામાજિક તત્વોને પોલીસે કરાવ્યું કાયદાનું ભાન। શખ્સોએ એરોમા સર્કલ વિસ્તારમાં આતંક મચાવ્યો હતો। સલૂનમાં તોડફોડ કરનાર આર્યન પઢિયારને પોલીસે દબોચ્યો। ટાઈમ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્સમાં દુકાનમાં શખ્સે તોડાફોડી કરી હતી। આર્યન પઢિયારને ઘટના સ્થળે લાવીને મંગાવી છે માફી। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थया बाद पुलिस हवे हरकत में आई है। तोड़फोड़ करनार आर्यन ने पुलिसे पकड़्या। आर्यन पढ़ियार ने घटना स्थले लावीने माफी मंगाववामां आवी छे। तो असामाजिक तत्वों सामे पुलिसनी लाल आंख जोवा मळी रही छे। पुलिस द्वारा कार्यवाही करवामां आवी रही छे। पालनपुर हाईवे विस्तारमां आतंक मचाव्यो हतो। समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थई हती, जेमां जोई शकाय छे के कई रीते आतंक मचाववामां आवे छे अने लोकोमां डरनो माहोल पैदा करवामां आवे छे। तो आर्यन पढ़ियारने घटना स्थळे लावीने पोलीसे माफी मंगावी। असामाजिक तत्वों सामे पोलीसनी लाल आंख अने कार्यवाही जोवा मळी रही छे। तो कान पकड़ावीने माफी मंगाववामां आवी रही छे। पोलीसे आर्यन पढ़ियारने दबोच्यो अने वधु कार्यवाही करवामां आवशे। तो आ समग्र घटना सामे आव्या बाद पोलीस त्वरित एक्शन मोडमां जोवा मळी। असामाजिक तत्वों सामे पोलीसनी लाल आंख। आरोपीने पकड़ी पाड़ी तेने माफी मंगाववामां आवी छे। पालनपुर हाईवे विस्तारमां आतंकना दृश्यो सामे आव्या हता, जे सीसीटीवीमां पण कैद थया हता। पोलीसे शान ठेकाणे पाड़ी। पहला अने पछीना दृश्यो टीवी स्क्रीन पर आप जोई रह्या छो। पहला कई रीते गाड़ीमां आवीने रोप जमावવાનો प्रयास करे छे, आतंक मचावे छे। फूल स्पीडमां गाड़ी छे ते ठोकवामां आवे छे, लोकोने डराववामां आवे छे अने पछी पोलीस द्वारा कार्यवाही करवामां आवी, जेमां पोलीसे शान ठेकाणे पाड़ी, माफी मंगावी, कान पकड़ीने माफी मंगाववामां आवी अने हवे वधु कार्यवाही करवामां आवी रही छे। तो आर्यन पढ़ियारने घटना स्थळे लावीने माफी मंगाववामां आवी। असामाजिक तत्वों सामे पोलीसनी लाल आंख जरूरी छे अने ते मुजब ज कार्यवाही करवामां आवी रही छे। तो पहला अने पछीना दृश्यो टीवी स्क्रीन पर। बनासकांठाथी तोड़फोड़ करनार आर्यन पढ़ियारने पोलीसे दबोच्यो छे। आर्यन पढ़ियारने घटना स्थळे लावीने माफी मंगाववामां आवी छे। पहलाना दृश्योमां आर्यन कई रीते तोफान अने आतंक मचावी रह्यो छे शहेरमां, तेना दृश्यो सामे आवी रह्या छे। फूल स्पीडमां गाड़ी लावीने कई रीते आतंक मचावे छे, लोकोने डरावવાનો प्रयास करे छे। तो बीजा दृश्योमां पोलीस कार्यवाही करे छे, तेने दबोची लेवामां आवे छे अने ते बाद तेनी शान ठेकाणे लाववामां आवे छे, तेनाथी माफी मंगाववामां आवे छे। तेवा दृश्यो सामे आवी रह्या छे। तो पहला अने पछीना दृश्यो असामाजिक तत्वों सामे पोलीसनी कार्यवाही, पोलीसनी लाल आंख। पालनपुर हाईवे विस्तारमां आ शख्से आतंक मचावવાનો प्रयास करीने लोकोमां डर अने दहशत फैलावी हती। तो तोड़फोड़ करनार आ शख्स सामे पोलीसे त्वरित कार्यवाही करी छे। पोलीस द्वारा तेने झड़पी लेवामां आव्या छे अने तेनी माफी मंगावीने शान ठेकाणे लाववामां आवी छे। पालनपुर हाईवे विस्ताરના सीसीटीवी फूटेज पण सामे આવ્યા હતા, વાયરલ થઈ રહ્યા હતા। લોકોને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો હતો। તો આર્યન પઢિયારને ઘટના સ્થળે લાવવામાં આવ્યા, તે બાદ તેનાથી માફી મંગાવવામાં આવી। અસામાજિક તત્વોનો આતંક દિવસે ને દિવસે જે પ્રકારથી વધી રહ્યો છે, ત્યારે પોલીસ દ્વારા લાલ આંખ કરવામાં આવી છે। તો બનાસકાંઠાથી આ દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ હતી। બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસની લાલ આંખ। ગઈકાલે પાલનપુર હાઈવે વિસ્તારમાં આતંક મચાવ્યો હતો। અસામાજિક તત્વોને પોલીસે કાયદાનું ભાન કરાવ્યું છે। શખ્સોએ એરોમા સર્કલ વિસ્તારમાં આતંક મચાવ્યો હતો। સલૂનમાં તોડફોડ કરનાર આર્યન પઢિયારને પોલીસે દબોચ્યો છે। ટાઈમ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્સમાં દુકાનમાં શખ્સે તોડફોડ કરી હતી। आर्यन पढ़ियारने घटना स्थळे लावीने माफी मंगावी हती। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल थया बाद पोलीस हवे हरकतमां आवी छे, जे पहला अने पछीना दृश्यो आप टीवी स्क्रीन पर जोई रह्या छो। तो हवे कायदाने हाथमां लेशो तो पोलीस पाठ भणावशे, तेवो एक मेसेज पण आपવાનો प्रयास पोलीस द्वारा करवामां आवी रह्यो छे। बनासकांठाथी जे दृश्यो सामे आवी रह्या छे। શહેરમાં રખડતા પશુનો આતંક દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે। વલસાડના કૈલાશ રોડ પર બે આંખલાઓ યુદ્ધે ચડ્યા હતા, જેનો વિડીયો સામે આવ્યો છે। લાંબા સમય સુધી આંખલાવે રસ્તા પર અડીંગો જમાવ્યો હતો। લડતા આંખલાઓને છૂટા પાડવા પસાર થતા રાહદારીઓ, વાહન ચાલકો અને આસપાસના લોકોએ અનેક પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ તેમ છતાં આંખલાઓ લાંબા સમય સુધી લડતા જ રહ્યા હતા। આમ રસ્તાની વચ્ચે આંખલા યુદ્ધ જામતા પસાર થતા લોકોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા।
તો બીજી તરફ દાહોદના સંજેલીમાં રખડતી રંજાડની સમસ્યા ગંભીર બની છે. રખડતા ઢોરની સમસ્યા વધતા ગ્રામ પંચાયત હરકતમાં પંચાયતે પશુ માલિકોને 7 દિવસનું અલ્ટિમેટમ આપ્યું છે. તમામ માલિકોને પશુઓને બાંધી દેવા સૂચના અપાઈ છે. 7 દિવસ બાદ પશુઓ રખડતા દેખાશે તો પાંજરાપોળ મોકલાશે. રખડતા ઢોરના કારણે અકસ્માતની ઘટના વધી છે. લોકોની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને આ નિર્ણય લેવાયો છે. સાંભળો પશુપાલકો, સંજેલી નગરના આસપાસના પશુપાલકો સાંભળો. તમારા માટે એક સૂચના છે. આજથી 7 દિવસ સુધીની તમને છુટ્ટી આપવામાં આવશે અને 7 દિવસ પછી કોઈ પણ પશુ છૂટતા રહેશે તો પાંજરાપોળમાં મોકલી આપવામાં આવશે. સુરત ભૂસ્તર વિભાગનો મોટો સપાટો. માંડવી નજીક તાપી નદીમાં મોડી સાંજે રેડ પડી. 10 ડમ્પર સહિત 2 કરોડથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. ગુપ્ત માહિતીના આધારે ભૂસ્તર ટીમે ગેરકાયદેસર રેતી ખનન પર દરોડા પાડ્યા. રેડ દરમિયાન રેતી માફિયાઓમાં મોટી ભાગદોડ મચી. ટીમે મોંઘા સાધનો અને વાહનો સ્થળ પર જ કબજે કર્યા. તો જિલ્લામાં રેતી માફિયાઓના નેટવર્કમાં ભારે ફફડાટ ફેલાયો છે. સુરત શહેરમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ જોવા મળી રહ્યો છે. પાલ વિસ્તારમાં ફરી અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે. આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર સાથે 2 શખ્સોએ માથાકૂટ કરી. મોપેડ પર આવેલા 2 શખ્સોએ ગાડીમાં તોડફોડ કરી. ગાડી ઓવરટેક કરવા બાબતે માથાકૂટ થઈ હતી. ઘટના નજીકના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે. તો પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ મામલે ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આરટીઓ અધિકારી પણ સુરક્ષિત નથી તો સામાન્ય જનતાની શું પરિસ્થિતિ થશે તે એક મોટો સવાલ ઉપસ્થિત થઈ રહ્યો છે. તો પાલ વિસ્તારમાં એકવાર ફરી અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે. સુરતના દ્રશ્યો છે. આરટીઓ ઇન્સ્પેક્ટર સાથે 2 શખ્સોએ માથાકૂટ કરી હતી, બબાલ કરી હતી. સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે સમગ્ર ઘટના. ગાડી ઓવરટેક કરવા બાબતે માથાકૂટ થઈ હતી. છોટાઉદેપુરમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. એલસીબી પોલીસે બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરી છે. 2.50 કરોડ રૂપિયાનો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો છે. તો પાવી જેતપુર તરફ જતા ટેન્કરમાં ઝડપાયો છે દારૂ. રાજસ્થાનના મહેશ જાટ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસની અલગ અલગ ટીમોએ કાર્યવાહી કરી છે. છૂટા સિમેન્ટનો જથ્થો લઈ જતા ટેન્કરમાં હેરાફેરી. દારૂ ક્યાંથી ક્યાં લઈ જવાતો હતો તેની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. તો ગુજરાતમાં દારૂ ઘુસાડવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ બનાવતી એલસીબી પોલીસ જોવા મળી છે. તો છૂટો સિમેન્ટ લઈ જતા ટેન્કરમાં દારૂની હેરાફેરી થઈ રહી હતી. જે બાદ અનેક સવાલો. છોટાઉદેપુરમાં દારૂની હેરાફેરીનો પર્દાફાશ થયો છે. મોટી માત્રામાં દારૂ ઝડપાયો છે. એલસીબી પોલીસે બાતમીના આધારે કાર્યવાહી કરી હતી. અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની હુક્કા બાર પર કાર્યવાહી. 2 જગ્યાએ રેડ કરીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત કોલેજ પાસેના આકાશગંગા કોમ્પ્લેક્સ, સિંધુ ભવન રોડ પર લોન્ચ કાસાનોવા કાફેમાં હુક્કો પીતા શખ્સ સામે કાર્યવાહી. કુલ 4 લોકોને હુક્કા પીતા ઝડપી લેવાયા છે. હુક્કા, ફ્લેવર સહિતની સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે. તો સિંધુ ભવનમાં હુક્કા બાર પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. જિલ્લાના તારાપુર તાલુકામાં પડેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે. રાપુર તાલુકામાં 40 ગામોના ખેડૂતોની આજીવિકાનું સાધન ડાંગરની ખેતી છે અને કમોસમી વરસાદે ડાંગરના પાકને બરબાદ કરી નાખ્યો છે. તારાપુર એપીએમસીમાં પેટલાદ, સોજિત્રા, ખંભાત, માતર, ખેડા, ધોળકા, બાવળાથી રોજના 400 જેટલા ટ્રેક્ટર સાથે ખેડૂતો ડાંગરના વેચાણ માટે આવે છે. પરંતુ આ વર્ષે ડાંગરના ભાવ નબળા હોવાનું ખેડૂતો જણાવી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ તારાપુર એપીએમસી સરકારે હજી ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યા નથી. આ બંને મહત્વની બાબતો વચ્ચે તારાપુર એપીએમસીમાં ખેડૂતો પીસાઈ રહ્યો છે. સરકારે હજુ ટેકાના ભાવ જાહેર કર્યા નથી અને અહીં આગળ વેપારીઓ પોતે હરાજી કરી અને મન ફાવે એ ભાવે લે છે. તો મારે સરકારને એટલું જ કહેવું કે અહીંયાથી 25-30 કિલોમીટર દૂરથી લોકો ડાંગર વેચવા આવે એમને એક તો પૂરતા ભાવ ના મળે. 8 વાગ્યાના એ હુઈ રહ્યા ખરીદારી મસળા તારવામાં અને અત્યારે ગઈકાલ કરતાં 100 રૂપિયા ભાવ ઓછો માગે છે. તો સરકારે જેમ બને એમ વહેલી તકે એમનો ટેકાનો ભાવ જાહેર કરવો જોઈએ. વરસાદના હિસાબે જે નુકસાન થયેલું છે એમાં જે માલો પલળેલા હોય અથવા ક્વોલિટી નબળી હોય તેના ભાવ ઓછા પડે છે. બાકી સારા માલોના ભાવ પડે છે. હાલમાં અત્યારે અહીંયા વધારે ડાંગર આવક શ્રીરામની છે. શ્રીરામમાં નીચામાં નીચા ભાવ 500 પડે છે અને ઉપર 600 ના
ચાલી ઊંધી પડે છે. સરકારશ્રીનો આ નીતિ વિષયક નિર્ણય છે. હવે એ જ્યારે સરકારશ્રી જાહેર કરશે ત્યારે થશે, પણ અત્યારે તો હાલ કારણ કે આ માવઠું થયું એના હિસાબે માલ પણ ખૂબ ખરાબ ક્વોલિટી પલ્લી ગયો હોય તે છતાંય મહેસાણા જિલ્લાની નર્મદા કેનાલમાં સિંચાઈનું પાણી ન છોડાતા ખેડૂતો પરેશાન થઈ રહ્યા છે. બહુચરાજી અને જોટાણા તાલુકાના ખેડૂતો ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ખેડૂતોને તેમનો ઊભા પાક સુકાઈ જવાનો ભય છે. ચણા, રાયડો, એરંડા, ઘઉં સહિતના પાકને પાણી ન મળતા ખેતીમાં મોટું નુકસાન થવાની ખેડૂતોને ભીતિ છે. પાણી ન છોડાતા કેનાલો સૂકી ભટ્ટ થઈ ગઈ છે. કેનાલોમાં વૃક્ષો ઉગેલા જોવા મળ્યા. અહીંયા છોડે તો 1 કલાક બંધ થઈ જાય. એરંડા, કપાસ, ઘઉં, ચણા, તુવેર, રચકા, અન્ય પાક બધા સુકાય. અમારે સાહેબ પાણી આવતું નથી કેનાલમાં, અમારો પાક સુકાય છે. પાણી તો છોડવામાં એટલે વિનંતી છે. પાણી વગર ચણા છે, એરંડા છે, તુવેર છે, માલ સુકાય અમારો. તો છોટાઉદેપુર જિલ્લાના પાવી જેતપુર ગામ પાસેથી પસાર થતી ભારજ નદી ઉપરનો બ્રિજ 2 વર્ષથી તૂટી ગયેલી હાલતમાં હતો. જો કે તંત્ર દ્વારા નદીમાં જ 2 વખત ડાયવર્ઝન બનાવાયું અને બંને વાર આ ડાયવર્ઝન ધોવાઈ ગયું, જેના કારણે પ્રજાને 40 કિલોમીટરનો ચક્રાવો કરવાનો વારો આવ્યો હતો. જેથી અંતે પ્રજાએ તંત્રના ભરોસે ન રહી પોતે જ ડાયવર્ઝન બનાવવાનું નક્કી કર્યું. પાવી જેતપુરની આસપાસના સરપંચો, યુવાનો અને રાહદારીઓએ સરકારની મદદ વગર નદીના પટમાં જ કાચું ડાયવર્ઝન બનાવી દીધું છે. હવે લોકોનું કહેવું છે કે જો લોકોને પડતી હાલાકીની નોંધ નહીં લેવામાં આવે તો હાઈકોર્ટમાં કાયદાકીય પ્રક્રિયા કરવામાં આવશે. પડે છે જે આ 138 વિધાનસભામાં લાગે છે, જે અત્યાર સુધી 3 વર્ષમાં 1-2 વાર જોવા નહીં આવ્યા અને નહીં કોઈ પૂછતા, અને સરકારી તંત્ર અત્યાર સુધી કોઈ અમને 1 રૂપિયાની મદદ કરી નહીં. પસાર થઈ રહી છું ત્યારે હું લોકોના પ્રશ્નો અને એમના ચહેરા ઉપર જોઈ શકું છું કે અહીંયાથી નીકળે છે તો કેટલા હેરાન થાય. તો શું તમને ત્યાં ખુરશી પર બેસીને આ લોકોનો પ્રશ્નો નથી દેખાતા? તગારો તમારો વિકાસ છે. અહીંયા મહિલાઓ જો સગર્ભા હોય તો એને છેક પાવી જેતપુર રંગલી ચોકડી થઈને ત્યાં બોડેલી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવે છે. જો પ્રશ્ન એક એવો આવે છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી સરકારી ડાયવર્ઝન નથી બનતું, એની પાછળના કારણો શું છે, એ કેમ કરવા માટે તૈયાર નહીં અને કેમ થતું નહીં, આ બધી વસ્તુનો જે પ્રશ્ન ખૂબ ગંભીર છે અને સરવાળે હેરાન જે થઈ રહી છે એ સમગ્ર રાજ્યના જે વડા છે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, એમની પ્રજા હેરાન થઈ રહી છે. તો જનતા ડાયવર્ઝન બનાવ્યું ને આજે પબ્લિકને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હતો, એના માટે જે જનતા ડાયવર્ઝન બનાવ્યું તો તંત્રએ આ વસ્તુની નોંધ લેવી જોઈએ કે આજે 6.5 કરોડ રૂપિયા આપણા જતા રહ્યા તોય આજે એનું કંઈ છે નહીં. જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી ડાંગરના પાકમાં વ્યાપક નુકસાન થયું છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદથી મોટા પાયે ખેડૂતોને નુકસાન પહોંચ્યું છે. ત્યારે પાટડી તાલુકાના હેબતપુર ગામમાં કમોસમી વરસાદને પગલે ખેડૂતોએ વાવણી કરેલ અંદાજે 4000 વીઘા જમીનમાં ડાંગરનો પાક સંપૂર્ણ નિષ્ફળ જતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. ખેડૂતોએ પાક ધિરાણ ભરી શકે તેવી પણ આર્થિક સ્થિતિ ન હોવાથી સરકાર દ્વારા પાક ધિરાણ સંપૂર્ણ માફ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે. ગત વર્ષે ખાબકેલા કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન થયું હતું, જેમાં હજી સુધી હેબતપુર ગામના 135 ખેડૂતો પાક નિષ્ફળ સહાયથી વંચિત છે. 5000 વીઘાની નુકસાન છે ડાંગરીનું, કોઈને લેવું નથી રહ્યું. કાળા પાણીએ રોવે ખેડૂત, રોવાનું ઉપાડી હોય. અચેકા વીઘે 10-10, 15-15 હજારનો તો ખર્ચો થયેલો હોય ડાંગરીમાં. આમાં શું અમારે લેવાનું રહે? વારંવાર તાલુકા કક્ષાએ, જિલ્લા કક્ષાએ અનેક રજૂઆત કરે છે અને ડાંગર બધી ઉગી ગયેલ છે અને ખેડૂતના દેવા માફ કરવા અમારી નમ્ર વિનંતી. અમારે ડાંગરમાં પાણી ભરાઈ ગયું, ડાંગર હળી જઈ. અમારે લોન કઈ રીતે ભરવી સાહેબ? કોઈ આરો નથી એકે. ખરાબ આમાં લેવાનું અમારે શું રહ્યું હોય? વાટવી તો કઈ લેવાનું ના રહે, આમાં દાંતડું ના બે હોય. અમારે સહાયતા કરે આમાં અમારે લેવાનું શું રહ્યું હોય? સહાય કરે તો પગ ઉપર ઉભા રહીએ હોય. તો ખેડૂતો પર વધુ એક આફત આવી પડી છે. ડુંગળી બરબાદ કરી દેતો બાફિયો રોગ આવ્યો છે. ડુંગળી પકવતા ખેડૂતો પર મોટી આફત. ડુંગળીના પાકમાં બાફિયો રોગ જોવા મળ્યો છે. કમોસમી બાદ હવે બાફિયા રોગનો કહેર છે. ભાવનગરમાં ડુંગળીના પાકમાં બાફિયો રોગ, મહુવા, તળાજા, ઘોઘા, સિહોર સહિતના ખેડૂતો બેહાલ છે. કમોસમી વરસાદે
ખેડૂતોની કમર તોડી નાખી છે તો ખેડૂતોના પાક પર પાણી ફેરવાઈ ગયા છે. ભાવનગર જિલ્લામાં પડેલા કમોસમી વરસાદના કારણે જિલ્લામાં ડુંગળીના પાકમાં બાફિયા નામક રોગ આવી ગયો છે. મહુવા, તળાજા, ઘોઘા, સિહોર અને પાલીતાણા જેવા પંથકોમાં મોટા પ્રમાણમાં ડુંગળીનું ઉત્પાદન વધારાના પ્રમાણમાં ખેડૂતો કરતા હોય છે. ત્યારે આ વખતે પણ ખેડૂતોએ ડુંગળીનું વાવેતર કર્યું, પરંતુ બાફિયા નામક રોગ આવી જતા કસ્તુરી ફરી ખેડૂતોને રડાવી રહી છે. અતિ વરસાદ પડવાથી પાણી ભરાઈ રહેવાથી બાફિયો રોગ આવી અને સર્વ ડુંગળી હાવ વિનાશ થઈ ગયો છે. એટલે ખેડૂતોને આગળ બહુ કપરી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ છે. ડુંગળીમાં બાફિયા નામનો રોગ આવ્યો એટલે મારે 8 વીઘાની ડુંગળી નાબૂદ થઈ ગઈ છે. મારી નહીં પણ આજુબાજુ શિયાળ તાલુકાના આજુબાજુ કોઈ પણ ગામડાના ખેડૂત ડુંગળી પકવતા બધાને મોટા પાયે નુકસાન થયું છે. કસ્તુરી પર કમોસમી વરસાદે એવો કહેર વરસાવ્યો કે ખેડૂતોને હવે રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે 30,000 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કરવા છતાં પણ હવે ખેતરમાં કંઈ જ રહ્યું નથી. ખેડૂતોનું કહેવું છે કે જો આ રીતે જ કુદરતનો કહેર વરસતો રહેશે તો ખેડૂતોને બરબાદ થઈ જવાનો વારો આવશે. બાફિયા નામનો રોગ આવ્યો એટલે બધું નાશ થઈ ગયું છે. કળી અમારે 400 થી 500 રૂપિયાનો ભાવ હતો. એ ભાવની કળી અમે લાવ્યા અને વીઘે લગભગ 30,000નો ખર્ચો કર્યો છે. ઋષિ ભારતી બાપુના નિવેદનથી રાજકીય ગરમાવો જોવા મળ્યો છે. ઋષિ ભારતી બાપુનું ચોંકાવનારું નિવેદન. ઠાકોર સમાજના સંમેલનમાં અલ્પેશ ઠાકોર પર નિવેદન. અલ્પેશ ઠાકોરને ડેપ્યુટી સીએમ બનાવવા અનેક પ્રયાસો થયા. ગાંધીનગરમાં અનેક બેઠક અને સંમેલનો થયા હતા. અલ્પેશ ઠાકોર ડેપ્યુટી સીએમ ન બનતા ઘણું દુઃખ થયું. સમાજના કેટલાક લોકોએ વ્હાઇટ કોલર ગુલામી કરી છે. આપણે પોઝિશન નહીં પાવરમાં આવવું પડશે. ગૌરવ થતો હતો કે આપણા અલ્પેશજીને ડેપ્યુટી સીએમમાં લેશે. એના માટે બહુ પ્રયાસ ચાલુ હતા અને સંગઠન થયા, ગાંધીનગરમાં મીટિંગો થઈ, છતાં એમાંથી બાકાત રહ્યા. સારા ખાતાઓ પણ ના મળ્યા. એ વાતનું દુઃખ થવું જોઈએ. પરંતુ યાદ રાખજો કે જો સંગઠિત ન થયા તો ડિવાઇડ એન્ડ રૂલની નીતિ જે અંગ્રેજો સમયમાં હતી, આઝાદ ભારતમાં પણ ગુલામીની આપણે અહેસાસ બધાય કરી રહ્યા છીએ. એટલા માટે ફરીથી કહું છું, પોઝિશન જોતી નથી, પાવરમાં આવો. સૌથી મોટું વોટિંગ પાવર હોય તો પાવર આપણામાં હોવો જોઈએ. તો ઋષિ ભારતી બાપુના નિવેદન પર બોલ્યા અલ્પેશ ઠાકોર, આ પ્રકારના નિવેદનથી નુકસાન. જાહેર મંચ પરથી આ પ્રકારના નિવેદન ન આપો. અને મહેરબાની કરી અને આવા જાહેર મંચ ઉપરથી કોઈને આ હોદ્દો આપી દેવો જોઈએ, પેલું આપી દેવું જોઈએ, એવું તો ના કરો. આ ભેગું કરતા વાર લાગે છે. આ ભેગું કરતા વાર લાગતી હોય ત્યારે કોઈ આ પ્રકારના નિવેદનો ના કરે. આવા નકારાત્મક નિવેદનોથી સમાજને ક્યારે ફાયદો નહીં થવાનો. તમારે તો અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ થઈ જવું છે, કોઈ નહીં બનાવવાનું. આ રીતે વાત ના કરો. આવી વાતો કરવાથી સમાજને કઈ નહીં મળે, તમને કઈ નહીં મળે, જે છે એમને પૂરા કરી દેશે. મચાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે. ફોરેસ્ટ ક્વાર્ટરમાંથી 3 મૃતદેહ મળતા ખળભળાટ મચ્યો છે. એક મહિલા અને 2 બાળકોના મૃતદેહ મળ્યા છે. અઠવાડિયા અગાઉ ગુમ થયેલાની લાશ મળી છે. મૃતદેહોને પીએમ અર્થે હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યા તો પોલીસ તપાસમાં મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે અઠવાડિયાથી ગુમ લોકોની લાશ મળી આવી છે. પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી હતી. હચમચાવી દેતી આ ઘટના ભાવનગરથી સામે આવી છે તો પોલીસ તપાસમાં મોટા ખુલાસા થઈ શકે છે. ફોરેસ્ટ ક્વાર્ટરમાંથી આ 3 મૃતદેહ કઈ રીતે મળ્યા, જેમાં એક મહિલા અને 2 બાળકો સામેલ છે. પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવાની સાથે હાલ ચર્ચાઓ થઈ રહી છે આ સમગ્ર હત્યા મામલે. તો હચમચાવી દેતી આ ઘટના છે. નિતિન જોડાયા છે ફોન લાઈન પર વધુ માહિતી આપવા માટે. નિતિન, શું છે સમગ્ર ઘટના? ફોરેસ્ટ ક્વાર્ટરમાંથી 3 મૃતદેહ. જી, વાત કરીએ તો આ જે ઘટના છે તે ભાવનગરના કાચરા મંદિર પાસે આવેલી જે ફોરેસ્ટની કોલોની છે ત્યાંની ઘટના છે તે સામે આવી છે. ઘટનાની વાત કરીએ તો થોડા દિવસ પહેલા તે આ ઘટનાને લઈ અને તેમના પરિવારજનો દ્વારા પણ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું કે આ વ્યક્તિઓ છે તે ગુમ થયા છે. ત્યારે આજુબાજુના વિસ્તારમાં આજે જે ફોરેસ્ટ પાછળમાં જે 3 લાશો મળી આવી છે તેને લઈને આ વિસ્તારમાં ચકચાર મચી જવા પામી છે. આ લાશમાં એક મહિલા સહિત 2 બાળકોના મૃતદેહ છે તે મળી આવ્યા છે અને ફોરેસ્ટ કોલોની છે તેના પાટરની બાજુમાંથી જ મળી આવી છે. ત્યારબાદ મજૂરોની અને પોલીસની ટીમ દ્વારા લાશ છે તેને બહાર કાઢવામાં છે. હાલ લાશ છે તેને પોસ્ટમોર્ટમ વખતે સરકારી હોસ્પિટલ છે ત્યાં ખસેડવામાં આવી છે. જી,
નીતિન, આ ત્રણેય લોકો કોણ હતા તે અંગે કોઈ જાણકારી સામે આવી છે ખરી? પ્રાથમિક વિગત એવી સામે આવી છે કે આ જે મૃતક મહિલા છે તે તેમના પતિ છે તે ફોરેસ્ટ અધિકારી હોય અને તેમના બે જે બાળકીઓ છે તે લોકો સાથે તે ત્યાં આ વિસ્તારમાં જે ફોરેસ્ટ કોલોની છે ત્યાં આગળ રહેતા હતા અને આશરે 8 થી 10 દિવસ પહેલા તે આ ગુમ થયાની ફરિયાદ છે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ હતી અને આજે આ સમગ્ર મામલો છે તે સામે આવ્યો છે. જી બિલકુલ નીતિન, આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ.